Hello dear students, let us start the new chapter in the third unit. It is the 10th chapter and the name is Microbes in Human Welfare. The chapter name is Microbes in Human Welfare. In the third unit of second PUC biology, there are totally 3 chapters. One is human health and diseases. Second one is strategies for the enhancement in food production. And the third one is microbes in human welfare. Instead of strategies for the enhancement in food production, I am starting with the microbes in human welfare, because in the human health and diseases you have studied what are the different diseases caused by the microorganisms. Only harmful part of the microbial activity on the human health that we have discussed in the previous chapter. But this chapter is completely different. In this topic, you are going to study what are the benefits of microorganisms, or to what extent we are dependent on microbes in our day-to-day life. How we are dependent on microbes. What are the products that we are using regularly are produced from the microbial activity. All that you are going to study in the topic microbes in human welfare. So let us move to the details of the topic. Microbes are the major components of biological systems on this earth. When we consider the entire animal kingdom or the plant kingdom, ಅದರಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕದ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. knowingly or unknowingly, for most things we are dependent on microbes. So here microbes are present everywhere in all kind of the environment. They are found in the soil, they are found in the water, they are present in the air, inside our bodies, inside the body of living organism. For example, E. coli, Escherichia coli, it is present in our intestine and that of other animals and plants. Not only in the human body, the microbes are present in the body of other plants as well as other animals. Say for example, cattle dung, ದನಗಳ ಶಗಣಿನ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ. Why the dung is used for the production of biogas? Because the dung contains methanogens and these methanogens are present in the rumen of cattle. ಈ ದನಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥೆನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ everywhere they are present. They are present in the soil, they help in decomposition, they are present in the water, they are present in the air, even inside the body of plants, animals, including man. They are present even at sites where no other life forms could possibly exist, sites such as deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature may be as high as 1000 degrees, deep in the soil, under the layers of snow several meters thick and in highly acidic environments. What it means? Environmental conditions are varying from one geographical area to another geographical area. The climatic conditions and the environment
which is not suitable for the living condition of other organism, or where the other organisms are not able to survive. In those extreme habitats also, the microorganisms are able to survive, and successfully they are surviving. ಏನರ್ಥ? ಈಗ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ 1000 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋವಂಥ ಏರಿಯಾಗಳು, ಡೀಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೋ, ಐಸು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪದರಗಳ ಕೆಳಗೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಾವೆ. ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಿನ ಅತೀ ಆಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ whether these areas are suitable for the existence of other organisms or not. ಇಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋವಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಡೀಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೋ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥ ಜಾಗಗಳು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೂ ಯಾವ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, what are the organisms which are generally referred with the term microbe? Yes, microbes important biological component of the earth anta gortaitu. Microbes are present everywhere, cosmopolitan in distribution, means they are distributed everywhere, including the extreme habitats where the other organisms are unable to survive. Then question is, which organisms are generally referred with the title microbes? ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಫಂಗೈ and microscopic plant viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infectious agents. ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಂಗೈನ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈರಸ್ಸು ಅನಿಮಲ್ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. Viroid is infectious RNA molecule. It don't have any protein coat. Viroid ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಇಲ್ಲ, RNA ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬರೀ ಫಂಗೈ, ಬರೀ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೇ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. Then moving to, what are the aspects that you are going to study in the chapter? Microbes are harmful. Already this you have studied in the previous chapter. Several microbes are useful to man in diverse ways. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅವ.
ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಏಡ್ಸ್ನಂಥ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸೇ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಗ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸೇ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಫಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈರಸ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ಅವ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ದ ಹೆಸರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್? ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? The production of beer, antibiotics, both of them are produced with the help of microorganisms. Microbes in sewage treatment. What is sewage? It is municipal waste water. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಆ ಡ್ರೈನೇಜನ್ನು ಸೇರ್ಕೋತದ. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ನೀರಿಗೇ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಆ ಡ್ರೈನೇಜದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷಪೂರಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಇದು ತಿಂತದ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ, microbes as biofertilizer. Instead of making use of chemical fertilizers, day by day the number of cancers are increasing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು all of them are the chemical origin products. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಇಂಥದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏಜಿಂಗ್, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೊಳಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸು, ಒಂಥರ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ produced without making use of any chemical fertilizer or insecticide or pesticide. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರ್ದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಮಿಕಲ್ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. Some of the microorganisms like cyanobacteria and some other bacteria, they are able to fix the nitrogen. So these microorganisms can be used as biofertilizers. So these are the 6 important contributions of microbes
to the human welfare, and about all these you are going to study in the chapter Microbes in Human Welfare with 6 different titles: Microbes in Household Product, Microbes in Industrial Products, Microbes in Sewage Treatment, Microbes in the production of biogas, Microbes as biocontrol agents, and Microbes as biofertilizers. So these are the 6 categories. With respect to these, the microbes contribution to the human welfare you are going to study in the chapter Microbes in Human Welfare. And today in this video I am going to explain the first contribution of the microbes to human welfare. It is microbes in household products. So in that, first one is lactobacillus. This is known term. Idu gottiro hantaddu. Lactobacillus. Where it is present? It is commonly called lactic acid bacteria. Lactobacillus ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಹಿಯರ್ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದ? ಗ್ರೋ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ದ carbohydrate present in the milk. Bacillus ಯಾಕೆ? Shape of the bacterium is rod like. Lactobacillus the shape. Bacillus is the bacterium which is having rod shaped structure. Rod shaped bacteria ಕ bacillus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. and milk ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವುದದ? lactose. This is growing in the milk and convert the milk into curd. So the contribution of lactobacillus in household product, ಮನಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಸರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮನಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಲ್ಯಾಬ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ the lab produces acids that coagulate and partially digest the milk protein. Which acid is produced from lactobacillus? Lactobacillus produce ಮಾಡೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದದ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಇಟ್ coagulate and partially digest the milk protein. Remember, the milk protein is called casein. ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಕೇಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೇಸಿನನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ದ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ coagulate and partially digest the milk protein. Then a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum. Inoculum ಅಂದ್ರೆ starter. Contain millions of lab which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to the curd. ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದ? ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡನ್ನು ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಭಾಳ ಹೈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ lactobacillus undergoes multiplication and converts the milk into curd. This is the contribution of lactobacillus. How it is helping in the production of household product? It converts the milk into curd. Then what is its importance? Significance ಏನದ lactobacillus ದು? It improves its nutritional quality by increasing the vitamin B12. ವಿಟಾಮಿನ್ B12 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಯಟು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳವ. ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪರೇ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದ? ಸ್ಟಮಕ್ಕನ್ನು ಸೇರ್ಕೋತದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದರೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇಟ್ ಚಕ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ಕನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಟಾಮಿನ್ B12 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. Then finally some images with respect to lactobacillus. This is how it appears under the microscope after gram staining. Lactobacillus in curd, it appears under the microscope like this, and this is the image of milk and curd with respect to lactobacillus. Lactobacillus is also called lab. Expansion of the lab is lactic acid bacteria. What is its main contribution? It converts milk into curd. What is its importance? It increases the quantity of vitamin B12 and it checks the microbial growth in stomach if any microbe enters the stomach along with the food. The lactic acid secreted by the lactobacillus checks the microbial growth in stomach. So this is the first part with respect to ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಮುಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು.